हाँ जी, जय पीरां दी जी, जय साईं दी महफल मस्तां दे चैनल विच तुहाडा स्वागत है जी। अज दी इस वीडियो विच आपां गल करांगे कि मलेरकोटले वाले पीर दी आपां अज इत्थे गल करांगे कि जिहड़े मलेरकोटले वाले पीर दी सेवा करदे आ। घर विच गद्दी भी है ते सेवा भी करदे आ, पर काम फिर भी अपने क्यों नहीं हुंदे, दूसरिਆਂ ਦੇ काम क्यों हो जाते हैं तो अपने क्यों नहीं हुंदे, की कारण है। सेवा दे विच भी आपां पूरे आ। सो ये बारे आप अज इस वीडियो राही गल करांगे। जेकर कोई साडे चैनल ते पहली बार है तो साडे चैनल नूं सबसक्राइब करो जी, वीडियो नूं शेयर लाइक जरूर करते करो, कमेंटां विच जय पीरां दी जय साईं दी जरूर लिखिया करो जी। हुण जिहड़े तां इंसान कहंदे आ कि असीं सेवा बहुत करदे, वचन भी आउंदे आ, चौंकी भी आउंदी आ, पर दूसरिਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਗਰੀਬੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋ ਕੰਮ ਤੁਹਾਤੋਂ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਹ ਕਹਿਲਾਓਗੇ ਕਿ ਇਹ ਪੀਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। सो लोग अक्सर यही गल कहते हैं, जेकर कोई किसी की पीरां फकीरां की सेवा कर रहा है तो कोई उन्होंने गल चल रही है तो उत्थे कई इंसान इदा के कहते हैं कि हाँ वह की बन गया, जे वो इन्नी सेवा करता है तो वो क्यों दिन इन्ने माड़े आ, वह आप का तो कुछ बनया नहीं हैगा। बहुत तरह की दुनिया है इत्थे, एक दूसरे का मजाक उड़ाउण वाली भी है। सो इत्थों की समझ आउंदा है कि हमेशा एक गल ये याद जरूर रखो, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ सेवा करन लगोगे वो जिद्दां जिद्दां खजाने दे नाल तुहाडा भांडा भरदा जावेगा। जिस तरह ना आपां मेहनत करके पैसा कमा के बैंक दे विच जमा करवाउंदे, इसे हिसाब नाल जदों सेवा आपां वध चढ़ के करते जाने सच्ची नीयत दे नाल ते वो सेवा जुड़दी जांदी आ, ते सेवा जदों फिर जुड़ जांदी आ ते की हुंदा कि इंसान दूसरिਆਂ ਦਾ दुख नहीं देख सकता, तो हर एक का भला करन दी कोशिश करता है कि ਇਹਦਾ ਆ ਕੰਮ बन जाए, आ बन जाए। सो उत्थे की गलती कई बार इंसान आप खुद कर लेंदा है। सेवा करते हैं, गद्दी चलती है, हुण जब तुहानूं पिछों हुक्म नहीं होया, वो मालिक ने आवाज़ नहीं दी कि तुसीं दूसरिਆਂ ਦਾ भला करो, तो उन्ना चक्कर इंसान नूं ये गल का ध्यान रखना चाहिए कि कदे भी किसी दे काम नहीं करने चाहिए। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਬਣੀਏ, कि ਉਹਦਾ भी काम बन जाए। चलो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ टाइम ਤੇ याद करेगा, ਕਹਿਣਗੇ चंगा ਕਹਿਣਗੇ लोग। सो ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ सोच के चलते हैं, वैसे चंगा सोचना दूसरिਆਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਗੱਲ है, पर थोड़ा बहुत ध्यान रखना भी जरूरी आ ਜਿਹੜੇ पीरी ਦੀ लाइन ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਆ। सो ਜਿਹੜੇ भी इदां ਦੀਆਂ गलतियां कर ਲੈਂਦੇ आ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। सो जिन्ना चक्कर पिछों बजुर्ग हुक्म ना देण या पीरो मुर्शद पिछों हुक्म ना तुहानूं देण कि दूसरिਆਂ ਦਾ भला करो, उन्ना चक पुछां वाला काम जिहड़ा वो नहीं करना चाहिए इंसान नूं। वैसे भला मंगो हर एक दा, पर इदां दा काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिन्नी क कमाई तुसीं सेवा दे नाल जोड़ रहे हो, उन्नी क कमाई तुसीं दूसरिਆਂ ते लाई जा रहे हैं, तो फिर तुहाडे पल्ले की बचिया, तो तुसीं किद्दां सोच सकदे आ कि साडा कुछ बन जावे। सो जिंदगी दे विच जेकर अपनी च कुछ सुधार लियाउणा है तो तुसीं किसी मुकाम ते पहुँचना चाहुंदे हो, जिहड़ी सेवा कीती हुंदी आ ना, ये सेवा जिहड़ी आ वो उस समय काम आउंदी आ जिथे तुहानूं लोड़ होवेगी। हुण दूसरिਆਂ ਦਾ भला क्यों होई जा रहा है, तुसीं दूसरिਆਂ नूं दस रहे हैं तो दूसरिਆਂ ਦਾ भला हुंदा है। इहदा मतलब यही आ कि जो भी तुसीं सेवा कर रहे हैं ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਟੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆ ਉਹ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਉੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋੜੀ ਆ, ਸੇਵਾ ਜੋੜੀ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਗਾਉਣੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ सेवा की आ, हुण जेकर तुसीं सेवा कर रहे हैं पीरो मुर्शद की, वो तुहाडी सेवा की तुहाडे बच्चों के काम आउणी आ, तो फिर गरीबी निकलदी आ, क्योंकि मालिक आने बहाने
ਗਰੀਬੀ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਆ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭਰ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੱਕਰ ਗਰੀਬੀ ਕਦੇ ਵੀ ਘਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮਾਲਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਜੁੜਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਸਮਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਉਹ ਅਮਾਨਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਮਗਰ ਫਰਿਆਦਾਂ ਲਾਓਗੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਰੱਖਣੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸੁਣਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਕਦੇ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਪਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਝੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੂਹਰੇ ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕ ਜਾਵੇ, ਇਹਦਾ ਜੇ ਕੰਮ ਨਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹੀ ਉਹ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਨਾ ਚਿਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਇਹ ਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੁਪਤ ਹੀ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੁਦ ਖੜੋ, ਆਪਣੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਬਣਾਓ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆਉਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਬਹੁਤੀ ਚਿਰ ਠਹਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਦੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਫੜੋਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ 'ਚ ਪਾਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਫਿਰ ਅੱਗਾ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਗਾਂ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰੋ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਿਆਦ ਉਸ ਗੱਦੀ ਅੱਗੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕੁਛ ਵੀ ਧੂਫ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਘਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੱਸਣ ਲੱਗੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬਾਹਰ ਹੀ ਵੰਡੀ ਜਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪ ਲਈ ਤਾਂ ਕੁਛ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਉਹ ਕਮਾਈ ਲਾਓਗੇ, ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋਗੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਚਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਹੀ ਕਰੋ। ਜੋ ਵੀ ਫਰਿਆਦ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ 1 ਮਹੀਨਾ ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇ ਫਰਿਆਦਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਵਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂਹੀਓ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅੱਗੇ ਉਹੀ ਫਰਿਆਦ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰੀਏ। ਘਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਕੱਢੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਜੇਕਰ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਗਰ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੌਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨਾਮ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਟਾਈਮ ਇੰਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜੋੜੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਜੋਗਾ ਹੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਵੰਡਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਵੀ ਸੋਚੋ। ਇਹ ਫਿਰ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਰੀਬੀ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖੇ ਆ, ਪਰ
ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਕਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਔਖੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਖੁਦ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕੀ ਤੋਂ ਕੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਦੀ ਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਮੁਰਸ਼ਦ ਵਾਲੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਵੀ ਉਸ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ ਫੜੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਕਮੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਖੁਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਰਸ਼ਦ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪ ਖੜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿਣ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜੇਕਰ ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਲੜ ਫੜਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਰਿਆ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਵਾਂਗੇ, ਆਪ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਰਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਛ ਮੰਗੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿਵਾਏ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨੂੰ ਹੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਵੇਗਾ, ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੇਲੇ ਹਰ ਕੋਈ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।